बंगाल च भी वो किसान साडे नाल खड़े ने और तुसीं वेखो भी उन्होंने वड्डी हार दी। हुण तां शर्म नाल इन्हां नूं डुੱਬ जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। बीजेपी वालियां नूं जिहड़ियां गल्लां करदे सन, अमित शाह कहंदा सी 200 सीट आएगी, नहीं तो मैं अस्तीफा देवांगा। देवे हुण अस्तीफा, छड्डण ये नरेंद्र मोदी भी छड्डे सीट। इदां दे नलायक आदमी बिठाए हुए ने सीटां ते जिन्हां नूं पता ही नहीं भी साडा जिहड़ा आम वर्ग की चाहुंदा है, किसान की चाहुंदा है, जिन्हां नूं अपने लोगों की परवाह ही नहीं। तो इस करके ये बड़ी जिहड़ी गल है, ये मैं कल्ली बीजेपी की हार नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। ये बड़ियां पिंडां मारदे भी साडा तां प्रधानमंत्री बड़ा जी एडा सूरमा है। अज उन्होंने बाकी देशों ने कहता साडे तैनूं आउण दी लोड़ नहीं, नलैकियां कीतियां ने। इहने देखो अमेरिका च इलैक्शन सी, इहने कहता भी ट्रंप की हैल्प करो, हुण उत्थे दूसरा बन गया। उन्होंने हुण इहने मूँह लाउणा छड्डता, क्योंकि सरकार नूं पता लग गया कि भी ये जिहड़ा अंदोलन असी जिन्ना भी छड़यंत्र रचते सी, जिहड़ा छड़यंत्र रचिया सी इन्हां ने भी इकल्ले हरियाणे पंजाब का, वो बेनकाब हो गया भी कित्थे बंगाल तक तो अंदोलन हैगा। इहदा मतलब जम्मू तो लैके कन्याकुमारी तक ये अंदोलन हैगा। सो ये सरकार नूं हुण चाहीदा है कि आप सदे सद के सारे जिहड़े तीनों खेती कानून वापस लवे, MSP की लिखित गारंटी देवे और सुख शांति नाल किसानां ने घर भेजे। फिर मैं भी कहूँगा पॉजिटिव गल इस वेले इन्हां कोई है भी असीं तां जी जे कह भी सकते हैं, असीं साडी अड़ी नहीं, करोना साडे किसानां दा नुकसान ना हो जाए, होर नुकसान ना हो जाए। इस करके असीं ये करोना के जिहड़ा मौके दे विच इस काल दे विच ये कानून वापस लैने, अंदोलन नूं समाप्त करने लई कहने आ, वो कानून वापस लैण। सत श्री अकाल। D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करदा। गल की जाए किसान अंदोलन की, तो किसान अंदोलन इस वेले पूरे सिखरां दे उत्ते पहुँचता होया नज़र आ रहा है। हालांकि करोना नूं लैके सरकार वालों कई हदायतां जारी कीतियां गईयां ने, पर फिर भी किसान इस जिद ते अड़े हुए ने कि असीं खेती कानून रद्द करवा के ही घर वापसी करांगे, उस तो बिना असीं घर वापसी नहीं कर सकते। इस अंदोलन नूं इत्थों तक पहुँचाउण दे विच किसान आगूआं दा अहम योगदान है। तो किसान आगू अज साडे नाल मौजूद ने मनजीत सिंह राय साहब का पहला स्वागत करते हैं। राय साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। तुहाडा बहुत बहुत संधू साहब स्वागत है। मैं D5 चैनल का बड़ा धन्नवादी हाँ कि तुसीं मैनूं इस काबिल समझे। राय साहब, किसान अंदोलन की गल की जाए तो किसान अंदोलन किस दिशा वाल वध रहा है? क्योंकि लोगों वालों अक्सर ये कहा जाता है कि किसान अंदोलन हुण मट्ठा पै चुकिया है। नहीं, मैं कहांगा भी फसल की वाढ़ी का समा सी, कुछ संख्या जरूर घटी बॉर्डर से, दिल्ली के बॉर्डर से जिते जिते बैठे हैं, पर अंदोलन दे विच कोई कमी नहीं आई। तुसीं देखो अंदोलन चढ़दी कला च, मैं क्यों कह रहा, अगे तो ट्रालियां च लैके गए सां आपां तंबू ला के, हुण लोगों ने अपनियां झुग्गियां बना लईआं, अपने पक्के मकान बना लए। तो इसदा मतलब है भी तैयारी होर लंबी कर ली, वड्डी तैयारी कर ली। तो ये वड्डी तैयारी का मतलब ये है कि ये अंदोलन चढ़दी कला च है, ये निराशा च नहीं है, आशा च ने भी असीं जे बहना पवे लंबा समा तो बैठांगे। उहदी ये निशानी है कि किसी अंदोलन च अज तक होया कि किते पक्के मकान बन जाए, 9 इंच दीआं कंधां कढ के ताकियां दरवाजे ला के मकान बन जाए सड़कों के उपर, वो भी NH1 जिहड़ा नैशनल हाईवे 1 है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ कब्जा करी बैठे ने किसान। सो ये चढ़दी कला च कोई ऐसी गल नहीं। संख्या जरूर थोड़ी घटी कणक की वाढ़ी करके, हुण वाढ़ी करके लोग मुड़ फिर चल पे ने, फिर संख्या पूरी हो जाएगी। अंदोलन चढ़दी कला च है। 5 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ। पर तुसीं इस नूं किस तरह देखते हो? क्योंकि तुहाडे वल्लों भी जाके उत्थे नीतियां दे खिलाफ प्रचार किया गया भाजपा दियां। बिल्कुल, देखो असीं 5 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हुण कल नतीजे आए ने, जिहदे विच भाजपा की वड्डी हार हुई आ। एक सूबे 'ਚ जिते ने। हुण कहण दा भाव इह है भी असीं जदों गए आ उत्थे, मैं भी गया सी कोलकाते, 10 मार्च नूं गए सी असीं। साडे सारे आगू बारो बारी गए, कोई 10 दिन का पीरियड 12 दिन का सीगा, जिहदे विच साडे आगूआं ने बारो बारी जाके उत्थे लोकां नूं जागृत कीता है। और मैं तुहानूं दसूँगा ये खुशी दे नाल कि तुसीं वेखो भी 10 साल का कार्यकाल सी ममता का, किते ना किते थोड़ियां बहुत नाराज़गियां लोगों दी उन्हां प्रति भी सन, और भाजपा तो लोग परेशान ने, दुखी ने। और जदों आगूआं ने जाके खास कर, क्योंकि जदों असीं बाकी स्टेटां जांदे सी, वो कहंदे कोई सिख चेहरे आउणे चाहीदे ने,
ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੋਂ ਕਲਕੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਬੇ ਵੱਡੀ ਰੋਡ ਹੈ 45 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਰਸ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਸ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖੁਦ ਹਾਰ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ 211 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਰ 215 ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਪਈਆਂ, ਨਾ ਪਈਆਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦੇ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਿਵਾਨੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਾਫਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਮ। ਮੇਰਾ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨਾ, ਮਾਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ 10-10, 20-20 ਡਾਲਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ 10 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਉਹ 12 ਕਰਦਾ, ਜੇ 12 ਕਰਦਾ 14 ਕਰਦਾ, 2 ਘੰਟੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਭਾਈਆਂ ਦਾ, NRI ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ 10-9 ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਫੰਡ ਆਏਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ NRI ਭਰਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰੱਖੇ, ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਨਾਮ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਨੇ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੜਯੰਤਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ,
ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕੇਰਲ 'ਚ ਵੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 200 ਸੀਟ ਆਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦੇਵੇ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ, ਛੱਡਣ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਛੱਡੇ ਸੀਟ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਰਗ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਫਿੰਡਾਂ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੜਾ ਜੀ ਐਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡੇ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਾ ਛੱਡਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਨੀਚੇ ਗਿਰਾਤਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਈਵਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬੜੇ ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਗਰੀਬ ਬਣਾਤਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਬੰਗਾਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 2022 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕਾਫੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਕਾੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਾੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਲਾਓ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਪੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਕੋਦਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, 5 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 32 ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੌਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਗੂ ਵਰਸਸ ਨੌਜਵਾਨ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਡੂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੰਡੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਭ ਦੂਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਛਾਪ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਰੋਸ ਦੱਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, MSP ਦੀ ਲਿਖਤ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਭੇਜੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜੇ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅੜੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗਲ 'ਚੋਂ ਫਾਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡੇ, ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੰਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚਾਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਹੁਣ। ਰਸਮ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣੂਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਹਿੱਸਾ? ਜਦੋਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਾਈਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇਗਾ, ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ D5 ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।